I'm Dr. Matthew Kurian, Medical Superintendent, Chaitanya Eye Institute, Palarivattam, Kochi, Kerala. I just wish to take this opportunity to introduce the clinical services that are available at Chaitanya. Starting from the front portion of the eye, we have a well-equipped clinical services department that looks after ocular surface and corneal diseases. Dr. Nina Chris Williams and Dr. Sachin Matthew George look after the cornea department, and the refractive department is handled by Dr. Kala Baby Thotam. The cataract department is handled by me, Dr. Matthew Kurian, along with my colleagues Dr. Anu Paul, Dr. Raisa, and Dr. Vigila. Glaucoma is a subspecialty which deals with the pressure of the eye and its consequent optic nerve damage. My colleagues, Dr. Danya and Dr. John, along with Dr. John Davis Akra, handle the patients in this department. We have a dedicated department for children, and Dr. Vaishaki, my colleague, is a fellowship trained consultant in pediatric ophthalmology and strabismus, which deals with the squints and other issues with ocular motility. The retina department is well equipped and has two subspecialty trained consultants in Dr. Rahul Menon and Dr. Asha. Inflammatory diseases of the eye, that is uveitis, is handled by my colleague Dr. Natasha. Thus, Chaitanya Eye Institute provides a complete comprehensive eye care under one single roof. To facilitate things for the patient, we are covered by insurance, which includes several of the private insurance facilitators, third-party insurance facilitators, as well as central government insurance, including the Pradhan Mantri Yojana, the PMJAY, the CGHS, the Central Government Health Services, and very soon we hope to be empaneled with the ECHS for the armed forces as well. The Department of Orbit and Oculoplasty, which deals with facial aesthetics and injuries to the area around the eye, is handled by my colleague Dr. Priya Nair. In my department of cataract services, we not only do premium intraocular lenses, which includes correction of astigmatism using toric lenses and correction of distance and near vision requirements of patients using premium multifocal lenses or extended depth of focus lenses. Individuals at a younger age without cataract who require spectacle independence can opt for a corneal refractive procedure like LASIK, silk, or in special situations where the power is higher, they can opt for phakic IOLs, which is a special lens implanted into the eye for higher powers. In extremely high powers, refractive lens exchange is also possible to get rid of the need for spectacles. When it comes to cataract services, Chaitanya Eye Institute provides a comprehensive, customized solution for each individual. To achieve this, we have the latest in diagnostic capacity, including optical biometers, topographers, specular microscopes, and devices to evaluate the ocular surface for dry eye. We have a comprehensive laboratory services to do the systemic screening of the patient, and ECG and physician clearance is also taken for the elderly as required to ensure a safe intraoperative and perioperative environment for them. What exactly is dry eye? As we grow older, the ocular surface tends to become drier because the quality of the lubricant material from the tears is altered. The quantity may be normal, but the quality is altered. And there are devices like the IDRA which help to assess the change and specifically help us to target the problem
and arrive at customized solutions for each individual with dry eye disease. Chaitanya also has a commitment towards the community and does consistent community outreach activities to help bring our advanced services to the deserving poor who are not able to normally access this care. Towards this end, we do weekly community outreach activities which include screening for cataract, spectacles, and other ocular pathology like diabetic retinopathy, glaucoma, and age-related macular degeneration. Those who require detailed evaluation are brought to the hospital for the needful. Those that require surgery are also able to avail these facilities at the base hospital at subsidized rates or at no cost to them through the various insurance programs available from the government, which include the Pradhan Mantri Yojana. Our commitment to the next generation of the nation in terms of the children is through school screening camps, and our pediatric department and the pediatric ophthalmologist and the pediatric optometrist take an active role in going to schools and screening the children for various eye diseases, with the motto being that we should pick them up and treat them and give them a successful solution before these become incurable diseases for the eye. Underlying our strong commitment to quality in clinical services, Chaitanya Eye Institute is accredited with the National Accreditation Board for Hospitals. Chaitanya Eye Institute is the first PMJAY accredited eye hospital in Kerala and the first PMJAY Gold Hospital in Cochin. So in conclusion, we can say that Chaitanya Eye Institute has got the complete umbrella of services required to provide comprehensive eye care using the latest technology, a committed, well-trained set of consultants, and with the commitment to provide this across the length and breadth of the state. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ കല ബേബിത്തോട്ടം, സീനിയർ റിഫ്രാക്റ്റീവ് സർജനായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ചൈതന്യ ഐ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പാലാരിവട്ടത്ത്. നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഐ ഡിസീസാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറേഴ്സ്. സാധാരണ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാഴ്ച വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറേഴ്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. അതായത് ഷോർട്ട് സൈറ്റ്, ലോങ് സൈറ്റ്, സിലിണ്ടറിക്കൽ പവർ, മയോപ്പിയ, ഹൈപ്പമെട്രോപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം. ഇത് മൂന്നുമാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിൽ പെടുന്നത്. ഇതിന് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കാഴ്ച വൈകല്യങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങും. അതിന് നമ്മൾ സാധാരണയായി കൊടുക്കുന്നത് കണ്ണടയാണ്. കണ്ണട ഉപയോഗിക്കണം. കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ വളർച്ചയോടൊപ്പം തന്നെ സാധാരണ ഈ പവറിന് വ്യത്യാസങ്ങൾ കൂടാറുണ്ട് പൊതുവെ. അപ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് ഒരു 6 മാസം 1 വർഷമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കണ്ണട മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യവും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 18-20 വയസ്സാകുന്നത് വരെ നമ്മുടെ വളർച്ചയുടെ ഒപ്പം തന്നെ കണ്ണിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം പവറിന് വ്യത്യാസം വരും. ആ ഒരു ഏജ് ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും കണ്ണടയുടെ പവർ സ്റ്റേബിൾ ആവാറുണ്ട്. കണ്ണട ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാഴ്ച കിട്ടും. കണ്ണിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറേഴ്സ്, ഷോർട്ട് സൈറ്റ് പോലെയുള്ള കാഴ്ചക്കുറവുകൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ കണ്ണട വയ്ക്കുന്ന ചില കുട്ടികൾക്ക്, ചിലർക്ക് ഒത്തിരി സ്പോർട്സിലൊക്കെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് കണ്ണട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട്. കാരണം അത് വെക്കാതിരുന്നാൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പങ്കെടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണട വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൈഡ് വിഷൻ കുറയും. കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഒരു മാർജിൻ കൊണ്ട് അതും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവാറുണ്ട്. പിന്നെ ചില കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്കും കണ്ണട ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. കണ്ണട ഒഴിവാക്കി നമുക്കൊരു 15-16 വയസ്സൊക്കെ ആയി തന്നെത്താനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏജിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ലെൻസ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യും. കോൺടാക്ട് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കണ്ണട ഇല്ലാത്തൊരു വിഷൻ
കിട്ടും. അതിന് കുറച്ച് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്. വളരെ ക്ലീനായിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചും കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൈയെല്ലാം കഴുകി കറക്റ്റായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കണം. പൊടിയൊക്കെ പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസുകൾ കൂടുതലാണ്. പവർ സ്റ്റേബിളായ ഒരു ആൾക്ക് ഒരു 18-20 വയസ്സിന് ശേഷം പവർ സ്റ്റേബിളായെങ്കിൽ കണ്ണട അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിന് റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് റിഫ്രാക്റ്റീവ് സർജറി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതാണ് ഒഫ്താൽമോളജിയിലെ ഒരു ശാഖയാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് സർജറി. അത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് സർജറി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് കൃഷ്ണമണിയിലാണ്. കൃഷ്ണമണിയിൽ വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലേസർ അടിച്ച് കൃഷ്ണമണിയുടെ കർവേച്ചർ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ. റിഫ്രാക്റ്റീവ് സർജറി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ണിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു ഫുൾ ഐ ചെക്കപ്പ് നടത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൃഷ്ണമണിയിലാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണമണിയുടെ കർവേച്ചർ, കൃഷ്ണമണിയുടെ തിക്നെസ്, പിന്നെ മറ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ടോ, ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പവർ മരുന്നൊഴിച്ചും അല്ലാതെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പവർ ചെക്ക് ചെയ്യും. കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പുകൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഷോർട്ട് സൈറ്റൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഞരമ്പുകൾക്കും കുറച്ച് ഡീജനറേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ മരുന്നൊഴിച്ച് കണ്ണിൻ്റെ റെറ്റിന ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണം. ഡ്രൈ ഐ സ്റ്റേറ്റസ്, നമ്മുടെ കണ്ണുനീരിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട്, അതിൻ്റെ കണ്ണിന് എത്രത്തോളം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ണുനീരുണ്ടാവുന്നുണ്ട്, അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ചെക്കപ്പിന് ശേഷം കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയും ബാക്കി എല്ലാ ഐയും ഹെൽത്തി ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണട അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്തു വരുന്ന റിഫ്രാക്റ്റീവ് സർജറി ലാസിക് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ലാസിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയിൽ ലേസർ അടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 30 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് സർജറിയിൽ ഒരുപാട് ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഉള്ള പോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ്സിലും ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലാസിക്കിനേക്കാളും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് സിൽക്ക്. അത് സ്മോൾ ഇൻസിഷൻ ലെൻഡിക്യൂൾ കെരറ്റോമിലിയോസിസ്, അതും ഒരു ലേസറാണ്. ഒരു ഫെംറ്റോസെക്കൻഡ് ലേസർ ഉപയോഗിച്ച് കൃഷ്ണമണിയുടെ കർവേച്ചർ മോഡിഫൈ ചെയ്യും. ഒരു ചെറിയൊരു ഊണ്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, സിൽക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ അതുകൂടാതെ തന്നെ ലാസിക് പോലെ തന്നെ PRK, ലാസിക്, സിൽക്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയിൽ ചെയ്ത് പവർ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ണട അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് ഒഴിവാക്കി അത് വെച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന കാഴ്ച ഗ്ലാസ് ഫ്രീ വിഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ്. ലാസിക് പോലുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ണിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഏത് പ്രൊസീജിയറാണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ പവർ, കൃഷ്ണമണിയുടെ കർവേച്ചർ, കണ്ണിൻ്റെ സൈസ് എല്ലാത്തിനെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഏത് തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണമെന്ന് ഡോക്ടറാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. പല തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളുണ്ട്. PRK, ഫെംറ്റോലാസിക്, സിൽക്ക് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അതിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഏത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണം എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. തുള്ളി മരുന്നിട്ട് മരപ്പിച്ചിട്ടാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇഞ്ചക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല, മയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തുള്ളിമരുന്നിൻ്റെ മരപ്പുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് വേദനയും ഉണ്ടാവില്ല. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഒരു അരമണിക്കൂറാണ് മാക്സിമം എടുക്കുക 2 കണ്ണൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട്. തിയേറ്ററിൽ കിടത്തിയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക. തുള്ളിമരുന്ന് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മരപ്പുണ്ടാവും. എന്തൊക്കെയോ കണ്ണിൽ ചെയ്യുന്നൊരു ചെറിയൊരു ഫീലിങ്ങേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയർ അല്ല. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷം മരുന്നിൻ്റെ മരപ്പ് മാറുമ്പോൾ ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ ചെറിയൊരു കരട് പോയ പോലെ കുറച്ചൊരു വെള്ളം വരലും ഉണ്ടാവും. 2-3 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഒരു സാധാരണ പോലെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. കുറേശ്ശെ ഫോണ് വായിക്കാം, കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. കണ്ണിന് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കണ്ണ് ഒരുപാട് തിരുമാതെ അമർത്താതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കണ്ണിലേക്ക് വെള്ളം അടിച്ച് കഴുകുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ പൊടിയടിക്കാതെയും ഒത്തിരി കാറ്റടിക്കാതെയും പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സൈഡ് കവറായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസും ഉപയോഗിക്കണം. ആദ്യത്തെ 1-2 ആഴ്ചത്തേക്ക് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കണ്ണ് കെട്ടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
ഇതിന് ശേഷം ചെക്കപ്പിന് വരണം. അടുത്ത ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം വരണം. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് 1 മാസം, 3 മാസം, 6 മാസം അങ്ങനെ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു 3-4 ആഴ്ചത്തേക്ക് കണ്ണിൽ തുള്ളി മരുന്നുകൾ ഇടണം ഓപ്പറേഷന് ശേഷം. അതായത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഡ്രോപ്സ് ഇടും. കണ്ണുനീര് ഡ്രൈനെസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഡ്രോപ്സ് ഇടും. അതൊരു 3-4 ആഴ്ചത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറേഴ്സ് സാധാരണ കണ്ടു തുടങ്ങും. പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ പേരൻസിന് ആർക്കെങ്കിലും റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറേഴ്സ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. കണ്ണിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ കണ്ണിൻ്റെ ആക്സിയൽ ലെങ്ത് അതിനുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് സാധാരണയായിട്ട് പവർ വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരുപാട് നേരം ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതും കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലോസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഷോർട്ട് സൈറ്റ് പോലെയുള്ള കാഴ്ച വൈകല്യങ്ങൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് റെഗുലറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് പേരൻസിന് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും കാഴ്ചക്കുറവുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കണ്ണട അങ്ങനെയുള്ള കറക്ഷൻ കൊടുക്കണം. അത് റെഗുലറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി പവർ മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇങ്ങനെ പവർ ചേഞ്ചായി ഏകദേശം ഒരു വളർച്ച തീർന്ന് 18, 19, 20 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും പവർ സ്റ്റേബിളായി വരും. പിന്നീട് അങ്ങനെ വലിയ പവറിന് വ്യത്യാസം വരാത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തും. കൃഷ്ണമണി വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ലാസിക് പോലെയുള്ള ചികിത്സ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണമണിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ലാസിക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില പേഷ്യൻസും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അവരുടെ പവറിനനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള കൃഷ്ണമണിക്ക് കട്ടിക്കുറവോ കർവേച്ചറിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉള്ളവർക്ക് ലാസിക് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിൽക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു പ്രൊസീജിയറുണ്ട്, ഫേക്കിക് IOL. അതായത് കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയുടെ പുറകിലായിട്ടൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. ആ സ്പേസിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ പവർ ഇപ്പോൾ ഒരു 7, 8 എത്ര പവർ വരുന്നത് ആ പവറിനനുസരിച്ച് ഒരു ലെൻസ് കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാക്കിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ഊണ്ടുണ്ടാക്കി കട്ടിക്കൂടെ ഉള്ളിൽ ഇടും. ആ പ്രൊസീജിയർ അതിനും ചില പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അത് നോക്കിയിട്ട് അതിനും പേഷ്യൻറ്റിന് അതിനുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേക്കിക് IOL പോലുള്ള പ്രൊസീജിയറും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ണട ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും.